सत श्री अकाल। मैं हाँ दीपिका खोसला ते टीवी पंजाब दे खबरां दे इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत है। नजर पाउने आ अज दीयां खबरां उत्ते। अमरीका विच 5 नवंबर ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ VOTING ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਅਤੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵਿਚਾਲੇ ਸਖਤ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸਿਖਰ ਉੱਤੇ ਨੇ। ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ भी हो रही ने। इन्हां चोणां विच 3 दर्जन तो वध भारतीय मूल के उम्मीदवार अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। अमरीका की राजनीति विच भारतीय मूल के लोगों के रुझान नूं इस तथ्य तो समझिया जा सकता है कि भारतीय अमरीकी संसद मैंबर राजा कृष्णमूर्ति ने कहा है कि जेकर तुसीं डिनर टेबल उत्ते नहीं बैठे हो तो इसका मतलब है कि तुसीं मैन्यू का हिस्सा हो। कैलीफोर्निया विच लोकल बॉडी चोणां हो रही ने ते इन्हां चोणां विच वध तो वध भारतीय मूल के लोग भाग लै रहे हैं। भारतीय मूल के रॉ खन्ना ते एमी बेरा कैलीफोर्निया तो संसद मैंबर हैं। इस तो इलावा राष्ट्रपति अहुदे दी उम्मीदवार कमला हैरिस भी कैलीफोर्निया नाल संबंधित है। अमरीका विच राष्ट्रपति की चोण दौरान इस बार न्यूयॉर्क च चोण बैलेट पेपर उत्ते भारतीय भाषा भी देखने को मिलेगी। उम्मीदवारों के नाम बैलेट पेपर उत्ते भारत की भाषा बंगाली विच लिखे जाएंगे। सिटी प्लानिंग विभाग मुताबक न्यूयॉर्क च 200 तो वध भाषावां बोलियां जांदियां ने, पर चोणां विच अंग्रेजी तो इलावा 4 होर भाषावां बैलेट उत्ते होणगियां। इस विच बंगाली नूं शामिल किया गया है। यूएस बोर्ड ऑफ इलैक्शनस NYC ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਮਾਈਕਲ ਜੇ ਰਿਆਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੈਲਟ ਉੱਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 4 ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ, ਸਪੈਨਿਸ਼, ਕੋਰੀਅਨ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਗਾਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ ਦੀ गणता के मद्देनजर एशियाई भारतीय भाषावां नूं देश विच शामिल करने की मांग की गई सी। इस तो बाद बंगाली भाषा उत्ते सहमति बनी। सरकार ने फिर वोटिंग अधिकार कानून के तहत दक्षिणी एशियाई घट गिणतियां की सहायता लई बंगाली भाषा नूं बैलेट पेपर विच शामिल करने लई कहा। उन्होंने दस्सिया कि 2013 विच पहली बार बंगाली विच अनुवाद किए गए बैलेट पेपर न्यूयॉर्क के क्वींस इलाके विच मिले सन। उन्होंने कहा कि बैलेट पेपर उत्ते बंगाली भाषा नूं शामिल करना सिर्फ शिष्टाचार ही नहीं सगों कानूनी लोड़ है। कानून द्वारा न्यूयॉर्क सिटी विच कुछ पोलिंग स्थानां नूं बंगाली विच वोटिंग समग्री प्रदान करने की लोड़ हुंदी है। बैलेट पेपरां तो इलावा वोटिंग समग्री बंगाली भाषा विच है तां जो बंगाली जानन अते बोलण वाले वोटरां नूं मदद मिल सके। टाइम स्क्वायर विच सेल्स एजेंट वजों काम करने वाले सुबेश बंगाली हैं। वो कहता है कि बैलेट उत्ते बंगाली होण नाल उसके पिता की मदद होगी। उन्होंने कहा कि साडे बहुत सारे लोग अंग्रेजी जानते हैं पर बहुत सारे लोग अजिहे हैं जो अपनी माँ बोली विच आसानी नाल गलबात करते हैं। इस नाल उन्हां नूं पोलिंग बूथ उत्ते मदद मिलेगी। अमरीका विच राष्ट्रपति चोणां विच रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार कमला हैरिस तो 1.8% वोटां नाल अगे चल रहे हैं। एक रिसर्च कंपनी ने अपने सर्वेखण तो बाद यह जानकारी दी है। कंपनी ने ट्विटर उत्ते कहा कि ट्रंप सारे राज्यों में खास तौर उत्ते अरीजोना और नेवाडा विच महत्वपूर्ण फर्क नाल अगे है। मुख रस्ट बेल्ट राज्य मिशिगन, विस्कॉन्सिन, पेंसिल्वेनिया विच मुकाबला सख्त बनया होया है। सर्वेखण ने दिखाया है कि ट्रंप हर राज्य विच घट्टो-घट्ट 1% वोटां नाल हैरिस तो अगे हैं। सर्वेखण विच पाया गया है कि रिपब्लिकन उम्मीदवार दे हक विच सब तो वध 6.8% अंकां दा सब तो वड्डा फर्क एरीजोना अते नेवाडा 5.5% अंक विच देखा गया, जदों कि सब तो छोटा फर्क विस्कॉन्सिन, मिशिगन अते पेंसिल्वेनिया विच देखा गया, जिथे ट्रंप क्रमवार 1.3, 1.5 अते 1.7% वोटां नाल अगे है। हैरिस जॉर्जिया विच ट्रंप तो 1.8% वोट अते उत्तरी कैरोलीना विच 3.6% वोटां नाल पिछे है। एक होर सर्वेखण के नतीजों तो पता चलिया है कि आउण वालियां राष्ट्रपति चोणां विच 49% अमेरिकी वोटर ट्रंप नूं वोट पाउणगे ते 47.2% हैरिस नूं वोट पाउणगे। इह सर्वेखण 1 तो 2 नवंबर दरमियान 2463 अमरीकी नागरिकां विचाले कीता गया। तुहानूं दस दईए कि ट्रंप तीजी बार राष्ट्रपति अहुदे लई चोण लड़ रहे हैं। अमरीकन एयरलाइंस की फ्लाइट 954 उत्ते एक अजीब घटना वापरी, जिस नाल यात्रियों ते चालक दल च दहशत फैल गई। जहाज ने 31 अक्तूबर नूं उड़ान भरी सी, पर इस तो थोड़ी देर बाद ही कार्गो होल्ड तो रहस्यमई आवाज़ां आउण कारण इस नूं एमरजेंसी लैंडिंग करनी पई। ये आवाज़ां इंज लग रही सन जिवें कोई कार्गो खेतर के अंदरों बोल रहा होवे, जिस नाल यात्रियों ते चालक दल विचाले तनाव वध गया। फ्लाइट 954 जिवें ही 30,000 फुट की उचाई उत्ते पहुंची तां कार्गो चों आ रही इन्हां अजीब आवाज़ां ने सारे
ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਬਿਊਨਸ ਆਇਰਸ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੈਂਡਿੰਗ ਕਰਵਾਈ। ਲੈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਾਰਗੋ ਹੋਲਡ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਕਾਰਗੋ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਾਲਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁਝ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰਹੱਸਮਈ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਰੋਤ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਨ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਟਕਲਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। 에ਅਰਲਾਈਨ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਉੱਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਰਗੋ ਹੋਲਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਅਸਾਧਾਰਨ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਯਾਤਰੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ 에ਅਰਲਾਈਨ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹੱਸਮਈ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਤਸੁਕਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਅਜੇ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਦੇ ਰੌਬਿਨਸਵਿਲੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਅਕਸ਼ਰਧਾਮ ਮੰਦਿਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਲੰਮੀ ਯਾਤਰਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਾਕਤ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਕਸ਼ਰਧਾਮ ਮੰਦਿਰ ਵਿਖੇ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਹਫ਼ਤਾ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। BAPS ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਵਲੰਟੀਅਰ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਨਿਵਾਸੀ ਸਵਾਤੀ ਪਟੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਟੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕੁਝ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ਬਚਪਨ 'ਚ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਮੈਨੂੰ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੋਣ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ BAPS ਸਵਾਮੀ ਨਾਰਾਇਣ ਅਕਸ਼ਰਧਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਨੋਦ ਪਟੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਕਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਹਿੰਦੂ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੱਖਰਾ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਮਨਾਵਾਂਗੇ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਵਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਫੀ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ ਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ CEO ਹਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਰੌਬਿਨਸਵਿਲੇ ਵਿੱਚ 220 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਅਕਸ਼ਰਧਾਮ ਮੰਦਿਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ, ਕਲਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੂਰਬੀ ਸਮੁੰਦਰ ਵੱਲ ਕਈ ਛੋਟੀ ਦੂਰੀ ਦੀਆਂ ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦਾਗੀਆਂ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਚੀਫ ਆਫ ਸਟਾਫ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰੀ ਤੱਕ ਉਡਾਣ ਭਰੀ ਹੈ। ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਂਚਿੰਗ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਨੇਤਾ ਕਿਮ ਜੋਂਗ ਉਨ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਮੁੱਖ ਭੂਮੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਅੰਤਰ ਮਹਾਦੀਪੀ ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਦੇ ਉਡਾਣ ਪ੍ਰੀਖਣ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ। ਉਸ ਲਾਂਚ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਨੇ ਤਾਕਤ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਿਕੋਣੀ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੇ B-1B ਬੰਬਾਰ ਨੂੰ ਉਡਾਇਆ। ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਆਪਣੇ ਫੌਜੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦਾ ਫੌਜੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਨੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ 7ਵੇਂ ਪਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੀਖਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਬਾਹਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਆਖਰਕਾਰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਵਰਗੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਲਾਭ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿਚਾਰ ਹਨ ਕਿ ਕਿਮ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਉਮੀਦਵਾਰ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਨੇ 2018 ਅਤੇ 2019 ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਪਰਮਾਣੂ ਕੂਟਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਿਆ ਸੀ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਮ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ੇਖੀ ਮਾਰੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੈਰਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਮ ਜੋਂਗ ਉਨ ਵਰਗੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਟਰੰਪ ਲਈ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹਵਾਸੋਂਗ 19 ਦਾ ਪ੍ਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ICBM
ਸੀ, ਪਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਠੋਸ ਈਂਧਨ ਵਾਲੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਜੰਗ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਪਯੋਗੀ ਹੋਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੀ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਨੇ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ICBM ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾਜ਼ੁਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਬਿੰਦੂ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਮ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਰੂਸ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਤੇ ਫੌਜਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਖੁਫੀਆ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਨੇ ਰੂਸ ਵਿੱਚ 10,000 ਤੋਂ 12,000 ਫੌਜੀ ਭੇਜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ 1950-53 ਦੇ ਕੋਰੀਆਈ ਯੁੱਧ ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV ਪੰਜਾਬ।